अस्सलाम वालेकुम लो जी तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अगर अजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब भी जरूर करो तो मेरा व्हाट्सअप चैनल जरा वो भी ज्वाइन जरूर करो क्योंकि हुण उत्ते थल्ले रख के चैनल बंद कर रहे हैं पाकिस्तान दे विच। हाँ जी, तो व्हाट्सअप चैनल तो तुहानूं पता लग जाएगा जो ही नया वीलॉग आएगा तो तुसीं VPN ला के वो देख सकते हो। हाँ जी, इस करके व्हाट्सअप चैनल जरा ना वो ज्वाइन लाजमी करो। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਣੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਢੋਲਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। हाँ जे कौम एक हो ही गई सी तो बई एक रहन देंदे, मुरशद नूं छड्ड दे। हाँ क्योंकि यह कौम मुरशद के बगैर हुण एक कदम अगे नहीं चल सकती। जे तुसीं उत्थे खड़े हो तो असीं भी उत्थे ही खड़े हाँ, जिवें असीं जंग तो पहले खड़े सी ते हुण ते जंग का भी बेड़ा गर्क हो गया। वो इन्हां दा अपना टट्टू जिहड़ा वो चिड़ीबाज एक कबूतरबाज है ना, ਉਹਦਾ उस्ताद कबूतरबाज है, एक कबूतरबाज का शागिर्द आ चिड़ीबाज चिड़ीबाज जरा। हाँ ये जरा ना ये कह रहा वा हुण कि जी आ जी जंग होई सी ये सब ड्रामा सी। कहंदा हाँ कहंदा मिली भगत सी, उन्होंने दस्सिया सी इत्थे आके जो जाके असीं राकड़ शाकड़ सुट्टांगे, बंदे बंदे अपने कढ़ लो, साइड ते कर लो, इन्होंने साइड ते कर ले। हाँ कुछ रह गए, कुछ इधर उधर कर, सारा कुछ तय सी, प्री प्लान हर शै सी इन्हां दी। हाँ जी वो सारा उन्हें खोल के रख दिता भांडा, अपना चिड़ी वाली सरकार ने इन्हां दा वजा के रख छड्डी है। हाँ उत्ते इंटरनेशनल अखबार वक्री स्टोरी सुनाते हैं कि बस गुफ्तार के गाजी साबित होने को किया है कोई, उन्होंने हिसाब किताब ला के जे कुछ किया ना तो साढ़े शहीदों ने किया, और उन्होंने इंडिया के सुट्टे ने अपना जो रफेल सी। हाँ उत्थे जाके काम के इन्हों का औखे उत्ते थल्ले होया। लेकिन खैर अपना चिड़ीबाज जोड़ा वो बकवास कहना, चिड़ीबाज ने तो खैर होर ही बकवास की है। लेकिन नवी ताज़ी खबर की हुई, ओए होए होए लो जी अज फिर डे जे आए इस प्यार आया है, अज फिर डे जे आए इस प्यार आया है, झूठा दी पंड अपने नाल लिया है। ताई ब्लॉक कर दे चैनल मेरा। अब भाई हुण मैं ना करा तो की करा, मेरा हुण काम ही यही है कि तुहाडी वजानी है मैं ढोलकी जब तक किसी मुरशद ने नहीं छड्डदे। हाँ फिर बाद च देखांगे थोड़ी जी हल्की कर लांगे ढोलकी, लेकिन हुण जब तो छड्डो ना जी। देखो ए की ड्रामेबाजी कर रहा आके तुहाडा डीजे। हाँ फिर झूठां दी पंड ने चुकी है। नॉर्मली ये झूठां दी पंड चुके तो लिया के खोलदा उत्थे पंड प्रेस कॉन्फ्रेंस दे इंतशारी टोला फलाना टिंगरा। और जी कह भी शायद बंदा बन गया होगा हुण। हाँ जी क्योंकि इन्हें कहा सी कि आ जो जनाब सोशल मीडिया के वॉरियर्स ने जनाब इन्हों का बहुत शुक्रिया, बड़ा साथ दिता। असी भी कहा चलो कोई गल नहीं, हाँ मुरशद छड्डो साडा। साडी डिमांड इक्को ही है कि मुरशद छड्डो। हुण ये झूठां दी पंड जिहड़ी है स्कूल लै गया। हाँ उत्थे बच्चियां नूं खड़ा होके की दस रहा, सुन लो जरा। आपको लोग कहते थे ना ये अपना काम नहीं करते, कहते थे। आज बेटा उनसे सवाल करो क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं किया? क्या आप आज उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे जो अपनी फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे? लो जी हुण ईमान ना अपने गल दसना, दिल ते हथ रख के भी यह गल्लां है बच्चों ने करने वालियां। यार जी मतलब ये की हो रहा है? किसी दुनिया के किसी महजब मुल्क दे विच मैनूं दस दिओ कि इदां कोई फौजी जा रहा है, DG ISPR जा रहा है। अव्वल तो सानूं इत्थे पता नहीं इंग्लैंड दे विच कि भी इत्थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन आ, कोई नहीं। कसम वाली गल है, गूगल करना पैना, नहीं पता कौन आ, ना कभी जाने ना देखिया ना पछाणिया। वज़ीर आज़म का पता बस सानूं इत्थे। हाँ कि वज़ीर आज़म कौन है जनाब, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ, कैबिनेट ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ, ਕੀ डिसीजन लिते जा रहे, किस तरह मीटिंग होंदी है, किस तरह आवाम का ख्याल रखते, लुक आफ्टर करते आवाम नूं, है नहीं आ सानूं पता। सानूं नहीं पता भी कौन अपना
ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MI ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ DG ISPR ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਚਿੜੀ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚਿੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਠੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਬਈ ਉਹਨੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਉਣਾ? ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਉਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਮੁਲਕ ਖੁਦਾ ਦਾਦ ਦੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟ ਛੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਦਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਪਾਇਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਲਾਟ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੀਕਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੱਟੂ ਟਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਤੇ ਡਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, 2-2 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ DG ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 9 ਮਈ 'ਚ 26 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ 26 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਛੱਡੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਸੀ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਮਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਟੱਟੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ, ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਟੱਟੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੇਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਜ਼ਿੰਦਾ। और जो खबर आ रही हैं, खुशखबरियाँ आ रही हैं कि लगा क्या कोई नहीं, बुराई नहीं जी। बाबा जी ठीक कहते थे, बाबा जी ने उदों क्या जी पुत्तर बुराई नहीं मारती, कितने नहीं जाना इन्हें फिर आया। हाँ सत्तार असी क्या गया, वो फिर अज नज़र आया जनाब उत्थे खड़ा, तो वही बंदा जिन्हें कहा कि मैं तुहाडी इट तो इट बजा देंगा। उन्हें बूट ना बूट बजा दिते, बूट ना बूट बजा के उत्थे खड़ा हो गया। अंदाज़ा करो तुसीं। तो आ खड़ा हो गया जनाब उत्थे आके,
ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਸਦਰ ਆ। ਸਾਰੀ 47 ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬਹਿਰੂਪੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਕਲੀ ਪੂਰੀ ਆ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਐਟਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨਾਹਲ ਆ ਨਲਾਇਕ ਨਾਹਲ ਨਿਕੰਮੇ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਦਰ ਆ ਚਾਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਇੱਧਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਾਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚਵਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਜੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਹ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਫਰੀਦੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੋਲੇ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰਤ ਗੇਂਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਅੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਟਰਾਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਟਾਊਟ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਆ ਹਾਂ ਔਰ ਐਸੀ ਬਗੈਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਰੀਦੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਫਾਦਾਤ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਜਾਇਆ ਆਵਾਮ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਜਾਇਆ 47 ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਦਿਆ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਬੈਠਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਗੈਰਤੀ ਫਿਰ ਦੇ ਲਓ ਵੀ ਅਗਰ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਊਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਹਰ ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆ ਮਰਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਆ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਜਰ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਆਓ ਕਰੋ ਮਰੋ ਲੜੋ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਬਗੈਰ ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੋਲਿਆ ਤਿਆਰ ਯਾਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸਲ ਅਵਾਰਡ ਬਣਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਨੇ ਐਸੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਔਰ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਬੱਤਾ ਅਗਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਯਾਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਿਆ ਡਾਲਾ